Yeah. So today's class, we are going to discuss about understanding about DevOps. Okay. So understanding about DevOps and what are the different types of life cycle, DevOps life cycle. Okay. So the and what are the tools we are going to cover during our session. So these three topics we are going to cover. Okay. So coming to the DevOps. So what is the meaning of DevOps? So the naming itself. So DevOps is nothing but development come operations. Development come and operations. So usually developers plus operations. Okay. So in the DevOps perspective, so coming to the developers, so we are having the different types of roles and responsibilities. So everyone can please tell me, so can we discuss in Telugu as well, or we can go for English? Everyone is okay. Tarun? Okay, fine, no problem. So developer come operations. So usually in our organization level, so coming to the developers. Hi Shravan. Hi Shravan. Hello, hi Shravan. Hello, hello. Hi, sir. Ah, I am Hi, Tarun. hi Tarun. Yeah, okay, fine. See, coming to the developers, what are the responsibilities? So developers team will be taking care about. So first one is, so he needs to do the analysis of your project, design, development, and testing, development, testing, and etc. So these are the things should be taken care by developers. Okay. So usually in the developers, what are the teams closely working together? So developers, testers we can call it as a QA people, and build engineers. So these entire people we can combine as a development team. Entire people we can call it as a development team. So this is very important. And coming to the operations team. So what operations team you can say that? Now operations team. So we can call it as, so the people is working with the server side. So server administration, let us take the operating system. Yeah, let us take the operating system administration. Okay, server administration, coming to the server. So web server and application server administration. Okay, web server and application server administration. So this is very important. Everyone can able to listen my voice. Please respond. Malavika, Yes, sir. Ravan. So which one is compatible? Can we discuss in Telugu or can we discuss in English? So guys, please respond. Yeah, Telugu or English, sir. Okay, fine. Anything is fine. Okay. So whenever if you have any doubts, you can just let me know. We'll explain in any language. Okay. So that is our choice. Okay. So basically, DevOps in contains so operating system, server administration, and we can say the DBA. So all the teams, we teams అన్నిటికీ కలిసి మనం operations team అంటారు. Operations team. Okay na?
So development team and operation team. So already, so even if the DevOps is not there, still these teams are working together. Okay, development team is also available and operations team is also available. So here, why the DevOps will come into the picture? So that is our question. Okay, so why the DevOps will come into the picture? So we know the SDLC process. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక క్లయింట్స్ గురించి మన ప్రాజెక్ట్ వస్తుందో, సో ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు సపరేట్ అవర్ ఎంటైర్ టాస్క్స్. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్. ఎస్డిఎల్సి ప్రాసెస్ అంటే ఏంది? సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. సిస్టమ్ డెవలప్మెంట్ లైఫ్ సైకిల్. లైఫ్ సైకిల్. ఓకే, సో ఇక్కడ సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ పారామీటర్స్. సో వన్ ఈస్ ఫర్ analysis, second one is design, third one is development, fourth one is testing, and fifth one is pre-production or production, sixth one is maintenance. So ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, so if you get any project from the client, సో ఎప్పుడైనా ఈ క్లయింట్ నుంచి ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు, సో దీస్ థింగ్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అనాలిసిస్, డిజైన్, డెవలప్మెంట్, టెస్టింగ్, ప్రొడక్షన్. ఓకే, సో ఈ మూడిట్లో కలిసి సో అప్ టు ద టెస్టింగ్ ఉంది కదా, సో ఈ అప్ టు ద టెస్టింగ్ ఈ టీమ్ ఇక్కడ వరకు మొత్తం కూడా, సో దిస్ విల్ బి టేకింగ్ కేర్ బై డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఎవరెవరు ఉంటారు? సో ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ కెన్ కంటైన్స్, యా, ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్ కెన్ కంటైన్స్ సో డెవలపర్స్, QA people అంటే టెస్టర్స్, బిల్డ్ ఇంజనీర్స్ అంటే ఏంటంటే, సో దీస్ గైస్ కెన్ బి రెస్పాన్సిబుల్ టు కంపైల్ యువర్ ఎంటైర్ ప్రాజెక్ట్, and the project should be to compile your entire project, and we have to deploy the project into the particular server. సో ఈ విధంగా అమ్ముంటారు. సో ఇక్కడ కాకపోతే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుంది? సో ఈ డెవాప్స్ టీమ్ అనేది ఎందుకు వచ్చింది? సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి, ఎప్పుడైనా సరే ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం డిప్లాయ్ చేయాలంటే, సో వాట్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ ఇస్ సేయింగ్, సపోజ్ ఇఫ్ యూ గెట్ ఎనీ ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ, ఒక ప్రొడక్షన్ ఇష్యూ వచ్చిందంటే డెవలపర్ టీమ్ ఏమంటారు? నో దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ విత్ ద డెవలప్మెంట్ టీమ్, మేబీ ద ఇష్యూ విత్ ద ఆపరేషన్ టీమ్. ఆపరేషన్ టీమ్ వాళ్ళు ఏమంటారు? సో నో, సో ఇన్ ద సర్వర్ సైడ్, DBA side, everything is fine. So maybe the issue with the development side. So ఈ విధంగా అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ రౌండ్ ట్రిప్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ ఆపరేషన్స్ టీమ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ టీమ్. సో ఈ విధంగా మనకి చాలా డిలే అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనకి DevOps will come into the picture. So this is very very important. So everyone, are you able to listen my voice? Everyone? Fine. Okay, so if you have any doubts, you can just let me know, so we'll help you on it. Okay na? So ఇక్కడ వరకు డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ QA people will come. సో ఇక్కడ మనం నెక్స్ట్ మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, అసలు DevOps అనేది నెసెసిటీ. సో ఇక్కడ మనకు ఓకే, సో ఇక్కడ మన డెవలపర్ టీమ్ చేసినప్పుడు మనం ఒకవేళ డిప్లాయ్మెంట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఏమంటారు? సో డిప్లాయ్మెంట్ అంతా సక్సెస్ అయింది, కాకపోతే ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు మనం ఏంది డెవలపర్స్ ఏమంటారు? లేదు నా ఇష్యూ డెవలప్మెంట్ లో కాదు, మేబీ ఇష్యూ సర్వర్ లో ఉండొచ్చు అంటారు. సో సర్వర్ టీమ్ వాళ్ళు ఏమంటారు? లేదు మేబీ ఇష్యూ విత్ ది డెవలప్మెంట్ టీమ్ లో ఉందంటారు. సో ఈ విధంగా మనకి చాలా డిలే అవుతుందమ్మా ఒక ప్రాజెక్ట్ లో మనం అప్లికేషన్ డిప్లాయ్ చేయడానికి, కాన్ఫిగర్ చేయడానికి, ఇవన్నీ కూడా చాలా డిలే అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనకి DevOps లైఫ్ సైకిల్ వచ్చేస్తుంది. సో ఇక్కడ DevOps లైఫ్ సైకిల్ ఏమంటారు? DevOps లైఫ్ సైకిల్ ఇస్ కంటైన్స్ ఏ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ప్రాసెస్. సో ఇట్స్ ఏ కంటిన్యూస్ డెలివరీ ప్రాసెస్. ఇట్ కెన్ కంటైన్స్ ఏ లాట్ ఆఫ్ టూల్స్. సో ఇక్కడ మనకు వచ్చేటప్పుడు మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేస్తాం? ఒక ప్రాజెక్ట్ ని ఒక 10 days లో మనం డెవలప్మెంట్ చేయాలి. సపోజ్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ వచ్చింది మన కంపెనీకి. సో ప్రాజెక్ట్ వచ్చినప్పుడు ఒక 10 days లో, సో 10 days లో చేసినప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం? బేస్డ్ ఆన్ SDLC ప్రాసెస్ ప్రకారం, సో ఫస్ట్ 1 to 5 days మనం ఏం చేస్తాము? 1 to 5 days we will go for the development కదా, డెవలప్మెంట్ చేస్తాం, డెవలప్మెంట్ రాసుకుంటాం. తర్వాత 6 to 7 days అంటే 6 to 7 days ఏం చేస్తారు? సో టెస్టింగ్. సో ప్రాజెక్ట్ మనం టెస్టింగ్ చేస్తాం. సో 8 to 9 days ఏం చేస్తాం అంటే ప్రీ ప్రొడక్షన్ అంటే ఏంది? సో మనకి ఎప్పుడైనా సరే ఆర్గనైజేషన్ లో మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఉంటాయి.
ఈ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో ఏమేమి ఉంటాయి అంటే, సో ఫస్ట్ డెవలప్డ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ క్వాల్ ఎన్విరాన్మెంట్, అండ్ థర్డ్ వన్ ఈస్ UAT or cert environment, and finally we are having the production environment. సో ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ప్రాజెక్ట్ ని మనం డెలివరీ చేయాలంటే డైరెక్ట్ గా మనం ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ లో బిల్డ్ చేయం ప్రాజెక్ట్స్ ని. సో ఫస్ట్ డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్. సో ఈ డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్ హూ విల్ వర్క్ ఆన్ ఇట్? సో ఓన్లీ డెవలపర్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ ది డెవలపర్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఓన్లీ డెవలపర్స్ విల్ వర్క్ ఆన్ devel environment. Okay, this is very important. Coming to the qual, so ikkada manaki QA people antaru. QA people are nothing but testers. So QA people are nothing but testers will work on it, and testers will test your project. So this is called as a testers can test your project. So UAT is nothing but in the user acceptance testing or certain environment. So here and the stakeholders antaru. Stakeholders, ఈ stakeholders అంటే ఏంటంటే, సో ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ యువర్ ఆర్గనైజేషన్ కానీ, అదేవిధంగా క్లయింట్ పీపుల్ కానీ, ఓకే, సమ్ సెట్ ఆఫ్ డెవలపర్స్ అంటారు, సమ్ సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటారు. సమ్ సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ అంటే ఏంది, సపోజ్ మనకు ఒక ప్రోడక్ట్ లాంచ్ అవుతుంది, మనం ఏంది సమ్ బేటా టెస్టింగ్ చేస్తారు కదా. సో ఒక బేటా వర్షన్ రిలీజ్ అయ్యింది, ఆ బేటా వర్షన్ ఎవరికి ఇస్తారు? సో సమ్ సెట్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, ప్రీ డిఫైన్డ్ కస్టమర్స్, వాళ్ళు టెస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు, అంటే ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్. సో వీటిలో మనం స్టేక్ హోల్డర్స్ అంటారు. ఓకేనా? అండ్ కమింగ్ టు ద ప్రొడక్షన్, ద ఫైనల్ ప్రొడక్షన్ అంటే లైవ్ డేటా. ప్రొడక్షన్ లైవ్ డేటా. సో ఇక్కడ మనకి ప్లాన్ ఏంది? సో ఫస్ట్ మనం విత్ ఇన్ 10 days లో మన ప్రాజెక్ట్ మనం డెవలప్ చేయాలి. సో 10 days లో డెవలప్ చేసినప్పుడు నేను ఏం చేశాను, ఫస్ట్ 1 to 5 days డెవలప్మెంట్, అంటే డెవలపర్స్ అందరూ కూడా ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని తీసేసుకొని సో ఇండివిజువల్ గా డెవలప్ చేస్తారు. సో 6 to 7 days we can go for the testing. So what is the meaning of testing? Can anyone tell me? What is the meaning of testing? Means code testing, sir. No, okay, code testing, and not only for code testing, right? So it can also testing for integration as well. అవునా కదా? అంటే మనకు ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది? సో ప్రాజెక్ట్ ఈస్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ మాడ్యూల్స్ కెన్ కంటైన్స్ ద ప్రోగ్రామ్స్, కరెక్ట్? అవునా కదా? రైట్? Yes, sir. సో ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తామంటే, ఒక ప్రాజెక్ట్ మొత్తాన్ని ఒక డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మాడ్యూల్స్ లో కన్వర్ట్ చేసేసి ఆ మాడ్యూల్స్ మొత్తాన్ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసుకుంటాం. దాన్నే మనం ఏంటంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారమ్మా. టెస్టింగ్ లో కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్ ఉంటాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఏంటంటే యూనిట్ టెస్టింగ్ ఒకటి ఉంది, అదేవిధంగా ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఉంటుంది, అదేవిధంగా లోడ్ టెస్టింగ్ ఉంది. సో ఇవన్నీ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టెస్టింగ్. యూనిట్ టెస్టింగ్ ఎవరు చేస్తారు? యాక్చువల్గా డెవలపర్స్ చేస్తారు. అంటే ప్రతి డెవలపర్ ఇండివిజువల్ గా ప్రోగ్రామ్ వర్క్ చేస్తారు కదా, ఆ ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్ ని టెస్ట్ చేసేదాన్ని మనం యూనిట్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది? సో వాట్ వి కెన్ సే ద ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్. సో ఈ ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, సో టు ఇంటిగ్రేట్ ఆల్ యువర్ మాడ్యూల్స్ ఇంటూ వన్ సింగిల్ యూనిట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఇట్. సో అది. లోడ్ టెస్టింగ్ అంటే ఏంది? ప్రొడక్షన్ లో మనం ఒక డమ్మీ లోడ్, కొంచెం లోడ్ తీసేసుకొని పోయి సో ఆ లోడ్ మనీ ప్రాపర్ గా వర్క్ అవుతుందా లేదా అని మనం చెక్ చేస్తాం. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఇక్కడ 1 to 5 days డెవలపర్ కాబట్టి డెవలపర్స్ అంతా జరిగిపోతుంది. ఓకేనా? సో 1 to 5 days ఏం చేస్తారు, డెవలప్మెంట్ ఉండేది కాబట్టి ఆ డెవలప్మెంట్ అంతా జరిగిపోయింది. సో 6 to 7 days. కానీ ఇక్కడే మనకి ప్రాబ్లం వచ్చిందమ్మా. ప్రతి ప్రాజెక్ట్ కూడా సో ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉండేది, కానీ ఇక్కడికి వచ్చేకి మనకి ఏంటి, చాలా ఇష్యూ వస్తుంది. సో ఏ టైప్ ఆఫ్ ఇష్యూ వస్తాయి మనకి? సో మనం మొత్తం ఇండివిజువల్ ప్రోగ్రామ్స్ మొత్తాన్ని టెస్ట్ చేయాలి, సో దాన్ని మళ్ళీ కంబైన్ చేయాలి, దాన్ని మళ్ళీ ఇంటిగ్రేట్ చేయాలి. సో అంటే ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ కి కొంచెం టైం పట్టింది కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ టైంకి ఎందుకు టైం పట్టింది? సో మేబీ సమ్ నెట్వర్క్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు, ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇష్యూస్ ఉండొచ్చు. ఎందుకని? సో ఒక డెవలపర్ ఒక ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడచ్చు, ఇంకో డెవలపర్ ఇంకో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ వాడచ్చు. సో అంటే ఇండివిజువల్ గా డెవలపర్స్ కోడ్ టెస్ట్ చేసేటప్పుడు వర్క్ అవుతుంది. కానీ ఎప్పుడైతే మనం ఆ కంబైన్డ్ కోడ్ మొత్తాన్ని ఒక సింగిల్ యూనిట్ గా కంబైన్ చేసామో అప్పుడు మనకి చాలా ఇష్యూలు రావచ్చు అమ్మా. సో అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దాన్ని మనం ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అంటారు. సో ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్. సో అంటే ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ రావచ్చు? కోడ్ కంపాటబిలిటీస్, వర్షన్ కంపాటబిలిటీస్,
code compatibilities, version compatibilities, and we operating system configuration, okay, operating system configuration, etc. సో ఇవన్నీ కూడా రిజాల్వ్ చేయాలి. అంటే మనం యాక్చువల్గా ఏమనుకున్నాం, సో 6 to 7 డేస్లో 2 డేస్లో టెస్టింగ్ చేయాలి, కానీ ఇట్ మే టేక్ అనదర్ 5 days. అంటే ఎప్పుడే సరే మనం ఒక ప్రాజెక్ట్ని ప్లాన్ ఓకే ఓకేనా. సో ఎప్పుడైనా సరే మనం ఒక గుర్తుపెట్టుకోండి, ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం ప్లాన్ చేసేటప్పుడు ఏంది, సో మనకు ప్లాన్ అప్పుడు తెలియదు, ఎప్పుడైతే మనం ప్రాక్టికల్గా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలో అప్పుడు మనకి చాలా చాలా ఇష్యూస్ వస్తాయి కదా, అవునా కదా. సో ఇండివిజువల్గా మనం ఏంది ప్లాన్ డెవలపర్ అనుకున్నాము, తర్వాత టెస్టింగ్ అంటాం. టెస్టింగ్ వచ్చేకి చాలా చాలా యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి, ఇంటిగ్రేషన్ టెస్టింగ్ అని అవన్నీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో వీటి మొత్తాన్ని కూడా మనకి చాలా టైం పట్టింది. సో ఇక్కడ మనం ఏంది యాక్చువల్గా మనం 10 days అనుకుంటే ఇంకో 5 days డిలే అయింది. సో యాక్చువల్లీ మన అప్లికేషన్ 10 రోజుల్లో కంప్లీట్ చేయాలి, కానీ ఇక్కడ మనకు వచ్చేసరికి ఏంది మనం ఇంకో 5 days డిలే అయినాయి అమ్మా. ఓకే, టోటల్ ఎంత 15 days, అంటే ఒక స్ప్లింట్ కి. సపోజ్ మన ఆర్గనైజేషన్ ఎలా ఉంటుంది, స్ప్లింట్ ప్లానింగ్ కదా, అంటే ఒక స్ప్లింట్ కి మనకి 15 రోజులు 5 రోజులు డిలే వస్తే, సపోజ్ మనం ఒక 3 స్ప్లింట్ నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ లో 15 days, అంటే ఎప్పుడే సరే మనకి ఒక ప్రాజెక్ట్ డిలే వచ్చిందనుకో కస్టమర్స్ ఏమంటారు, సపోజ్ మనకి ఎప్పుడైనా ఒక ప్రాజెక్ట్కి డిలే వచ్చిందనుకో ఆటోమేటిక్గా క్లయింట్ విల్ అన్హ్యాపీ, రైట్. Yes. సో క్లయింట్ ఏం చేస్తారు, అన్హ్యాపీ. సో అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, సో దట్ ఈస్ అవర్ క్వశ్చన్. తర్వాత మళ్ళీ మనకు ఇలా, సో ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎలా రిజాల్వ్ చేయాలి ఇష్యూస్ అన్ని, అవునా కదా. అంటే డెవలపర్ టీం వాళ్ళేమో వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ వాళ్ళు చేస్తారు, ఆపరేషన్ టీం వాళ్ళేమో వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేస్తారు, కానీ ఇలా చేసినా కూడా మనకు 5 days డిలే వస్తుంది. ఒక ప్రాజెక్ట్ మనం డెవలప్ చేయడానికి ఒక 5 days డిలే వస్తుంది. సో ఈ విధంగా మనం ఎలా ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క డెవలప్మెంట్ చేసినప్పుడు, ఒక ప్రాజెక్ట్ యొక్క డిప్లాయ్ చేసినప్పుడు, సో హౌ వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెడ్యూస్ ద టైం. సో దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అర్థమైందా. సో మనం ఏ విధంగా ఈ మొత్తాన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయాలి టైం అనేది. సో అప్పుడు మనం we will go for the DevOps. So here the DevOps engineer will come into the picture. సో DevOps engineer ఏం చేస్తాడు, DevOps engineer వస్తే, సో దే ఆర్ రైటింగ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్, దే ఆర్ రైటింగ్ సమ్ సెట్ ఆఫ్ టూల్స్ టు డిక్రీజ్ ద అప్లికేషన్ డెలివరీ. సో ఇక్కడ ఈ DevOps లైఫ్ సైకిల్ మనకి ఏమేమి ఉన్నాయమ్మా అంటే, మనకి DevOps లైఫ్ సైకిల్లో సో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ DevOps లైఫ్ సైకిల్ ఉన్నాయి. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ కమింగ్ టు ద DevOps లైఫ్ సైకిల్. సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్. So continuous integration. So this continuous integration called as CI. You can call it as a CI. And second one is continuous delivery. ఈ కంటిన్యూస్ డెలివరీలో ఏముందంటే, సో ఈ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమేమి టూల్స్ ఉంటాయి, సో వీటినే మనం ఏమేమి టూల్స్ ఉంటాయి అంటే గిట్, Maven and Jenkins. So these are the best tools in the market. Git, Maven and Jenkins. So coming to the continuous delivery. So what we can select continuous delivery? In the continuous delivery, we can call it as a CD. In the CD part, so we are having in the continuous delivery, we will go for the Docker and Kubernetes. So Docker and Kubernetes. So these are the best tool in the market to deliver in the project. Clear everyone? And there is a one more life cycle. So that is called as a configuration management. సో మనం ఏం చేసాం, ఇక్కడ వరకు ఏం చేసాం, సో ఈ రెండు కూడా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్, కంటిన్యూస్ డెలివరీ, ఇవన్నీ కూడా ఒక అప్లికేషన్ మనం డెవలప్ చేయడానికి, అప్లికేషన్ కాన్ఫిగర్ చేయడానికి, అప్లికేషన్ డిప్లాయ్మెంట్ చేయడానికి, అప్లికేషన్ డెలివరీ చేయడానికి. సో ఇక్కడ వరకు అంటే ఈ రెండు ఆటోమేషన్స్ ఎవరికి హెల్ప్ అయ్యింది, డెవలప్మెంట్ టీమ్కి హెల్ప్ అయ్యింది. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ రెండు ఆపరేషన్స్ ఏంది, ఆపరేషన్ టీమ్, అంటే ఆపరేషన్ టీమ్ లో కూడా మనం వీ విల్ గో ఫర్ ద ఆటోమేషన్. సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. ఈ కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ లో ఏమవుతాం, సో హియర్ వి విల్ గో ఫర్ ద Ansible and Puppet. So Ansible and Puppet. So these are the configuration management. Ansible, Puppet. So these are the configuration management. Clear? అర్థమైందా?
సో కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్. అండ్ తర్వాత మనకు వచ్చేకి కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్. ఈ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ నెగియోస్. సో ఈ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ మనం ఎవరు వాడతాం అంటే నెగియోస్. సో నెగియోస్ ఇస్ ద బెస్ట్ టూల్. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక డెవాప్స్ టూల్ కిట్ అంటారు. సో వీటిని మనం డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ అనొచ్చు, అదేవిధంగా డెవాప్స్ టూల్ కిట్ అంటారు. సో మనం ఈ ప్రతి టూల్స్ కూడా మనం డిస్కస్ చేస్తాం అమ్మా. సో ఈ కమింగ్ క్లాసెస్ లో మనం ఈ ప్రతి టూల్స్ అంటే కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్కి వచ్చి గిట్, మ్యావేజ్, జెన్కిన్స్, అదేవిధంగా కంటిన్యూస్ డెలివరీకి వచ్చి డాకర్ అండ్ క్యూబర్నెటీస్, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ కు యాన్సిబుల్ అండ్ పపెట్, అండ్ కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ వచ్చేకి నెగియోస్. సో వీటన్నిటిని కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. అండ్ అలాంగ్ విత్ ద డెవాప్స్, సో అలాంగ్ విత్ ద డెవాప్స్ టూల్స్ లో మనం ఒక క్లౌడ్ కూడా ఇంపార్టెంట్. సో నవ్వేడేస్ ఎలా ఉందంటే మార్కెట్, సో నీకు ఓన్లీ డెవాప్స్ వస్తే సరిపోదు. సో దానికి అట్లీస్ట్ ఒక క్లౌడ్ నాలెడ్జ్ నీకు ఇంపార్టెంట్. సో అవుట్ ఆఫ్ ద క్లౌడ్, వాట్ ఆర్ ద బెస్ట్ క్లౌడ్ స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ద మార్కెట్? సో AWS, Azure అండ్ GCP. GCP అంటే గూగుల్ క్లౌడ్ ప్లాట్ఫామ్. సో అవుట్ ఆఫ్ AWS ఈస్ పవర్ఫుల్. సో మనం ఏం చెప్తామంటే, సో మన ప్రాక్టికల్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే సర్వర్ కాన్ఫిగరేషన్స్ కానీ, సర్వర్ స్పిన్ ఆఫ్ చేయడం కానీ, సో ఇవన్నీ కూడా మనం AWS లోనే డిస్కస్ చేద్దాం. సో అదిగాక ఒక 1 week వర్క్ షాప్. సో అలాంగ్ విత్ అవర్ డెవాప్స్ టూల్స్ ఐ విల్ ప్రొవైడ్ 1 week వర్క్ షాప్ ఆన్ క్లౌడ్. 1 week వర్క్ షాప్ ఆన్ ది క్లౌడ్. సో ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అమ్మా. సో వీటిలో కూడా మనం డెవాప్స్ కూడా కవర్ అయింది. సో అలాంగ్ విత్ దీస్ టూల్స్ అంటే మన సమ్ స్క్రిప్టింగ్ కూడా ఇంపార్టెంట్ కదా. అంటే డెవాప్స్ అంటే ఏంది? సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్. సో ఆటోమేషన్ టూల్స్ మనకు ఉంటాయి. సో ఆటోమేషన్ టూల్స్ మనం ఏ విధంగా చేస్తాం? సో దానికి మనం we will go for the scripting. సో ఏమేమి ఉంటాయి? గ్రోవీ స్క్రిప్ట్. ఈ గ్రోవీ స్క్రిప్ట్ ఏంటంటే, ఈ గ్రోవీ స్క్రిప్ట్ కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ లో వాడతాం. సో అదే విధంగా YAML స్క్రిప్ట్. సో గ్రోవీ అండ్ YAML, సో దీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ స్క్రిప్ట్ ఇన్ ద డెవాప్ స్ట్రాటజీస్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు కవర్ దీస్ టూ స్క్రిప్టింగ్. సో అలాంగ్ విత్ ద డెవాప్స్ టూల్స్ టూల్ కిట్ లో మనకి ఏమేమి ఉంటాయి? సో డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఉంటాయి, అదే విధంగా క్లౌడ్, వన్ క్లౌడ్ టెక్నాలజీ ఉండిద్ది, అదే విధంగా along with the one scripting technologies. So along with the scripting technologies మనం ఇంకోటి మినీ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ మినీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం ఎలా ఉంటాయి అంటే, సో మనం ప్రాజెక్ట్ లో వర్క్ చేస్తామమ్మా, కానీ ఇండివిజువల్ గా మనకు టూల్ నేర్చుకుంటాం. కానీ సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక ఎంటైర్ టూల్స్ మనం ప్రాజెక్ట్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేస్తామో, సో అప్పుడే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. ఓకే, సో ఈ మినీ ప్రాజెక్ట్ లో మనం ఏం చేస్తాం? ఫస్ట్ ఆటోమేటెడ్ డిప్లాయ్మెంట్ and rollback your deployment. So అదే విధంగా and we are having the Nexus and SonarQube. So we are having some different types of tools. So different tools and we have to integrate with the DevOps. So ఇక్కడ మనకు వచ్చేకి Nexus and SonarQube. ఈ Nexus and SonarQube లో మనం ఏం చేస్తాము? ఈ Nexus SonarQube అంటే ఏంది? కోడ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో ఇట్ విల్ బి టేక్ కేర్ అబౌట్ ద కోడ్ పర్ఫార్మెన్స్, and the Nexus it will be taking care to artifacts, saving your artifacts. Artifacts అంటే ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్స్ అమ్మా, saving your artifacts. So from now onwards, if anywhere we are seeing artifacts, so that is called as a projects. And one is for automated deployment and ordering deployment. And third one is CI/CD project, CI/CD integration, CI plus CD integration. Okay na? CI plus CD integration. And finally, we will go for the one more project to combine all the tools. To combine all tools what we are learning. Okay, combining all the tools what we are learning. So this is very important. Clear everyone? అర్థమైందా అందరికి? సో మనం ఏమేం టూల్స్ మనం ఏమేం డిస్కస్ చేస్తాం అనేది. సో డెవాప్స్ అంటే మనకు తెలిసింది ఎందుకని? సో ఇన్ ద డెవాప్స్ లైఫ్ సైకిల్, సో టు రిడ్యూస్ ద లైఫ్. ఓకే, మనం ఎప్పుడైనా సరే సమ్ సెట్ ఆఫ్ ఆటోమేషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేసి మనం ఇక్కడ టైం ఉంది కదా, సో డిలే యొక్క టైంని మనం రెడ్యూస్ చేయటం. సో అక్కడ ఎలా రెడ్యూస్ చేస్తాము అవన్నీ కూడా మనం రేపు నేర్చుకుందాం. సో రేపు మనం ఏం చేద్దాం? డైరెక్ట్ గా కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది,
ఓకే, కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది, కంటిన్యూస్ డెలివరీ అంటే ఏంది, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ అంటే వీటిలో యూస్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా. సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఏంది, సో అంతకుముందు ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది, డెవాప్స్ లేకుండా ప్రాబ్లం ఎలా ఉంది, సో డెవాప్స్ వచ్చిన తర్వాత ప్రాబ్లం ఎలా రిజాల్వ్ అయింది, సో అదే విధంగా ఏమేమి టూల్స్ మనం వాడతాం వాటికి. సో ఈ విధంగా మనం ప్రతిదీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దామమ్మా రేపు. అర్థమైందా? క్లియర్ ఎవ్రీవన్? Yes, sir. సో ఎనీ డౌట్స్? సో మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి అసలు డెవాప్స్ అంటే ఏంది, సో మీరు నేను పలానా టెక్నాలజీ నేర్చుకున్నాను. సో ఇంకోటి అయితే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, సో ఏ టెక్నాలజీ పీపుల్ అయినా మనం డెవాప్స్ నేర్చుకోవచ్చు. సో నేను టెస్టింగ్ అండి, నేను నేర్చుకోవచ్చు, నాకు స్క్రిప్టింగ్ వచ్చు అంటే ఇది సపరేట్ ఇండివిజువల్ టూల్స్ కాబట్టి సో మీరు ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రియర్ డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్. సో ఈవెన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రియర్ డెవలప్మెంట్ నాలెడ్జ్, యూ కెన్ ఈజీలీ లెర్న్ ఇన్ ద డెవాప్స్ టూల్స్. ఓకే, సో స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది అసలు. స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఈజీగా. సో ఈ స్క్రిప్టింగ్ అనేది ఏంటంటే మనం దీనికంటే సమ్ సింటాక్స్ ఉంటుందమ్మా, ఆ సింటాక్స్ మనం ఫాలో అయితే సరిపోతుంది. సో అది నాట్ లైక్ జావా, .NET అండ్ PHP. అర్థమైందా? సో అవి ఏంటంటే కోడింగ్ టెక్నాలజీస్. ఇవి స్క్రిప్టింగ్ ఏంటంటే జస్ట్ ఆ స్క్రిప్టింగ్ లో నువ్వు నేర్చుకుంటే సరిపోతుంది. ఓకేనా? అయితే పైథాన్ ప్లస్ డెవాప్స్ అయితే ఎలా ఉంటుంది సార్? పైథాన్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు అంట కదా సార్? అయ్యా పైథాన్ అంటే ఏంటంటే ఆటోమేషన్ అమ్మా. పైథాన్ అంటే మనం ఆటోమేషన్ స్క్రిప్టింగ్. అర్థమైందా? ఓకే. యా వీ కెన్ క్లైమ్. అంటే మీకు డౌట్ ఉంది ఇంకోటి అడిగారు, ఎన్ని సంవత్సరాల ఎక్స్పీరియన్స్ మనం క్లైమ్ చేయొచ్చు అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 4 to 5 years ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు పెట్టుకోవచ్చు. ఓకే. అర్థమైందా? సో ఇఫ్ ఎనీ గ్యాప్స్ ఇన్ బిట్వీన్ యువర్ ఎడ్యుకేషనల్, సో వీ కెన్ డైరెక్ట్లీ డూ దట్. ఓకే, ఓకే. 4 to 5 years. క్లియర్ ఎన్ని ఎవ్రీవన్? months పడుతుంది సార్? అర్థమైందా? సో డ్యూరేషన్ ఏంటంటే మనం 55 క్లాసెస్ అమ్మా. సో మోస్ట్లీ 55 క్లాసెస్ మనం డిస్కస్ చేసేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. డైలీ 1 hour సార్? డైలీ 1 hour 55 క్లాసెస్. అంటే మనం ఫస్ట్ ఇనిషియల్ గా మనం 1 or 2 weeks ఇలా చెప్పుకున్నా, వీకెండ్ ఎప్పుడైనా మీ అందరికి పాసిబుల్ అయితే వీకెండ్ లో కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. అర్థమైందా? క్లియర్? రికార్డింగ్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తారు సార్? వీఆర్ ప్రొవైడింగ్ ఎంటైర్ రికార్డింగ్స్, నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. సో ఎవ్రీ క్లాస్ రికార్డింగ్స్ విల్ ప్రొవైడ్, ఓకే. ఎవ్రీ క్లాస్ రికార్డింగ్. అదేవిధంగా ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ 50% ఆఫ్ ద కోర్స్, we will provide the resumes also. అర్థమైందా? yes Ravan, we can do that. Okay, certification no not required. అర్థమైందా? సర్టిఫికేషన్ అనేది డెవాప్స్ లో అన్ని టూల్స్ కంబైన్ చేసి ఉండదమ్మా, ఇండివిజువల్ గా ఉంటుంది. సపోజ్ జెన్కిన్స్ లో చేయాలంటే, అదే విధంగా క్యూబర్నెటిస్ చేయాలంటే ఈ విధంగా ఇలా ఇండివిజువల్ టూల్స్ లో ఉంటది. సో సర్టిఫికేషన్ అవసరం లేదు. సో మీకు ఇంట్రెస్ట్ కావాలంటే AWS లో ఉంది, AWS లో డెవాప్ సర్టిఫికేషన్ ఉంది, అది చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా శ్రావణ్? Okay, sir. Okay, sir. ఫైన్. సో మీకు ఇంకోటి, సో మీరు ఏది కూడా ఒక 50% ఆఫ్ ద క్లాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత, సో ఐ విల్ ప్రొవైడ్ ద రిజ్యూమ్ సెషన్. ఓకే, ఒక రిజ్యూమ్ సెషన్ తీసుకొని రోల్స్ అండ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అవన్నీ తీసుకొని మీ అందరికీ చెప్తానమ్మా. ఓకేనా? సో నో నీడ్ టు వరీ అబౌట్ ఇట్. క్లియర్? ఓకే. సో రేపు మనం సేమ్ టైంలో జాయిన్ అవ్వండి. సో రేపు మనం యాక్చువల్గా ఇప్పటివరకు డెవాప్స్ అంటే ఎందుకు అని తెలుసుకున్నాం. సో మనం ఏంది అసలు యూస్ కేసెస్, రియల్ టైమ్ యూస్ కేసెస్ ఏ విధంగా ఉంటాయో మనం రేపు డిస్కస్ చేద్దాం. సో కంటిన్యూస్ ఇంటిగ్రేషన్ అంటే ఏంది, డెలివరీ అంటే ఏంది, కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజ్మెంట్ ఏంది, కంటిన్యూస్ మానిటరింగ్ అంటే ఏంది, సో ఇవన్నీ కూడా మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకేనా? ఓకే. ఫైన్. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. బాయ్.